Yes. What are the doubts? Question number 2 मधला पहिला. Okay. Question first तुम्ही complete करायचं आहे. Last lecture पण सांगितलं होतं. 15 degree we can write as 45 minus 30, or 75 we can write as 45 plus 30. Already we have discussed 105 we can write as 60 plus 45. त्या पद्धतीने complete करायचं. Okay. So we go for the question right there. Prove that. Question 2 first from exercise 3.1. Cos of pi by 2 minus x into cos of pi by 2 minus y minus sin of pi by 2 minus x into sin of pi by 2 minus y is equal to minus cos of x plus y. So here you are asked to prove it. हे prove करायला सांगितलं, सिद्ध करायला सांगितलं. काय करणार? You have to consider LHS and you have to go for RHS. किंवा RHS काय? RHS कडून LHS कडे यायला लागेल. कुठलं सोपं जाईल? LHS to RHS का RHS to LHS? LHS to RHS. Okay, so we'll start with LHS. So you can guide me. Consider LHS is equal to cos of pi by 2 minus x into cos of pi by 2 minus y minus sin of pi by 2 minus x into sin of pi by 2 minus y. So see it carefully. पूर्ण लक्ष देऊन बघा. Can you remember any formula? Any formula? असा कुठला फॉर्म्युला आठवतो का? Yes. Cos x plus y. Cos of X plus y. x plus y. नक्की का? काय फॉर्म्युला? Cos x plus cos x into sin cos x minus sin x. Repeat again. It is Cos x cos x into cos y minus sin x into sin y. it is formula for Cos x plus y. cos of x plus y. Okay, stop. So what to do there? We consider let pi by 2 minus x is equal to and pi by 2 minus y is equal to. बघा काहीतरी नाव ठेवायची. काय नाव ठेवणार? हा, इथं काही लोक काही x आणि y ठेवतात. So don't do this. असं केलं तर ते चुकीचं आहे, कारण pi by 2 minus x ची व्हॅल्यू x असत नाही कधीच. So consider it as a and this is b. So this LHS will become, value of LHS will become cos a into cos b minus sin a into sin b. And this is the right hand side for the formula. This is the RHS of formula for cos of a minus b or a plus b. Cos of आठवतं का सगळ्यांना? आठवत नसेल तर काय करायचंय? एक सेपरेट पेज ठेवा. जे विसरतो तेव्हा काय लक्षात ठेवायचं? आज घरी गेल्यानंतर हा फॉर्म्युला पाठ करायचा. तिथे लिहून ठेवा हा फॉर्म्युला, कारण त्या पेजवर तुम्ही परत जाणार नाही किंवा जर बघितलं तर. त्यामुळे लास्ट पेजवरती मेन्शन करून ठेवायचं. आज घरी गेल्यानंतर डेट टाकायची आणि हा फॉर्म्युला मला पाठ करायचा आहे. ओके करा सगळे फॉर्म्युले परफेक्ट असतील तर एक्झाम्पल सुटतात, नाही तर सुटत नाही, हे लक्षात ठेवा. So this is cos of a plus b, which is equal to, now what is a? Pi by 2 minus x plus b pi by 2 minus y. Shall I write this as pi by 2 plus pi by 2? 2 pi by 2. 2 pi by 2 means? अरे pi by 2 means 90 degree. 90 degree plus 90 degree.
180 degree. 180 degree is equal to pi. So pi by 2 plus pi by 2, 2 pi by 2, 2 gets cancelled and it is pi. And now see the remaining terms. This is minus x minus y. Shall I take minus common outside? Minus into bracket x plus 1. Okay? And now we'll treat this as cos of pi by 2 minus a. The bracket a mana alpha mana. I will construct this bracket as alpha. Cos of pi minus alpha. What is cos of pi minus alpha? Yes, go to the hint and tell me what is cos of pi minus alpha. Next to you, yes. Loudly. Cos of pi minus alpha is 4 options are there. Sin alpha, minus sin alpha, cos alpha, minus cos alpha. खूप दयाळू सारे ऑप्शन देतो. Minus cos alpha. Why minus cos alpha? Why minus? Because somebody has told that. कोणीतरी सांगितलं आजूबाजूला बसलेले. परीक्षेत पण तेच सांगतात. उद्या नोकरीला गेल्यानंतर इंटरव्ह्यू तू एकटाच आज जाणार आहेस. आणि तिथं मग तुला सांगायला कोणी नसणार आहे. ओके? Cos of pi minus alpha. How it is minus cos alpha? Yes. This is sin alpha. Okay. Is it right? He says minus cos alpha. So why it is sin alpha? Or how it is sin alpha? Can you explain? Second quadrant. It is in second quadrant. So it should be minus. I agree. Whether cos alpha or sin alpha. Why cos? Whenever we have pi on 2 pi, cos will remain cos. This is cos of alpha. Okay? Are you getting? Or any doubt? Huh? Okay. So this will be minus cos of x plus y, and this is the required RHS. You can write this as the reason. कारण म्हणून लिहून घ्या. किती लोकांना समजलं? आता मी पटकन ते पुसून टाकतो आणि मग तुम्हाला लिहा म्हणून सांगतो. किती लोक लिहू शकतील? समजलं केव्हा? एक तर तुम्ही बोर्डवर सांगितलं आम्हाला समजलं. काही वेळा हे समजल्यासारखं वाटतं लक्षात ठेवायचं. समजलं केव्हा? हे शिकून झालं आणि आम्ही नाही लिहून घेतलं आणि आम्हाला सांगितलं घरी जाऊन तुम्ही सोडवा आणि तुम्हाला करता आलं तर ते समजलं हे लक्षात ठेवायचं. असं समजावून घ्या. येस. यातला सेकंड मधला जो सेकंड आहे तो तुम्ही करू शकाल का? आपण डिस्कस करायचं आहे. डिस्कस सगळं डिस्कस करायचं. ओके. सोपं होतं. क्वेश्चन 2 मधला 1. ठीक आहे. जरा त्याकडे आधी त्यांचं म्हणणं होतं की हे सेकंड पण डिस्कस करायचं. करूया. Prove that tan of pi by 4 minus or plus is 8 is equal to 1 minus tan theta. It is 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta. किती लोक हे करू शकतील? बस एवढेच. किती लोकांना tan of a plus b चा फॉर्म्युला माहिती आहे? खरी गडबड कुठे? खरी गडबड कुठे आहे लक्षात? फॉर्म्युला पार्ट नाही. चला मी तेवढी मदत करतो किंवा मी नाही करणार, हे लोक मदत करतो त्यांच्या हातात. सगळे एक्झाम्पल मी नाही सोडून देणार. 5/4
Radians means how much degree? Yes, pi by 4 radians means 45 degree. हे सगळं पाठ पाहिजे. लोकांना किती काय काय लक्षात ठेवायचं. कुठला पिक्चर बघितला होता शेवटचा? या वर्षभरात कुठला पिक्चर बघतो म्हणा जे टीव्हीवर येईल बघायचं पाहिजे. बघितला स्टोरी आठवते? सगळं आठवत. सगळं बघितलं का पिक्चर? बाहुबली किती लोकांनी बघितलाय? बाहुबली मधला फेमस डायलॉग काय? कट्टा बाबा किसने मारा काय होतं फेमस डायलॉग? असं होतं ना? मी नाही बघितलं पिक्चर बाहुबली. असं होतं ना डायलॉग? कट्टा बाबा किसने मारा नाही का होतं? बाहुबली को किसने मारा कट्टापा नाही. सगळं पाठ कसं काय अभ्यासाला होतं सिलेबसला. 10वीला प्रश्न होता बोर्डाला. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. असं होतं का? सांगितलं होतं सिलेबसमध्ये कोणी नाही. मग कसं काय पाठ? किती वेळा पिक्चर बघितलं? असे किती लोक आहेत की ज्याने 2 वेळा बघितला, 3 वेळा बघितला? 2 वेळा बघितला, 3 वेळा बघितला. बाकीचे एकदाच बघितला तरी पण पाठ. ग्रेट आहेत काही लोक. 10 वेळा बघितलं. ग्रेट. असं कसं काय पाठ होते? का पाठ होतं मला माहितीये? सायकोलॉजी. तिथे रेजिस्टन्स नसतो पहिली गोष्ट की हे लक्षात ठेवायचंय आणि हे मला आवडत नाही, हे अवघड असतं. हे सगळे रेजिस्टन्स असतं. आता असतं बरं ट्रिगोनोमेट्रीचं असं असतं. हे ऑलरेडी रेजिस्टन्स ब्रेड मध्ये. तसा बाहुबली बघताना काही रेजिस्टन्स असतो काही नाही. हे वाक्य पाठ करायचं म्हणून असतं नाही. जस्ट एन्जॉय करता. जेवढ्या शांतपणे ते एन्जॉय कराल तेवढ्या शांतपणे तुम्हाला ते लक्षात राहतं, आठवतं. हे जे शिकतात ते शांतपणे एन्जॉय करा. काही लोक शांतपणे करतात. काय लिहून घ्यायचं काम तेवढं नका करू. एन्जॉय करा ती गोष्ट. जे शिकवलं जातं ते एन्जॉय करता का? जसं पिक्चर बघणं एन्जॉय करता तसं शिकणं एन्जॉय करा. परीक्षा वगैरे काय द्यायला? परीक्षा सगळे पास आहेत माहिती आहे ना? परीक्षा पास. बोर्ड खूप वेळ असतं. बोर्ड खूप चांगले मार्क देतं तुम्हाला. ऑलरेडी प्रोव्हिजन करून ठेवले. कोणी नापास होऊ नये याच्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी ऑलरेडी केलेल्या असतात. त्यातून पण काही लोक नापास होतात. पण हे शिकणं एन्जॉय करा. चला फॉर्म्युला सांगा. कोण सांगणार आहे? वी हॅव tan of x plus y or a plus b is equal to. Yes. Tan x plus y is equal to tan x plus tan y upon 1 plus tan x into tan 1 minus tan x. Plus or minus? Is it okay? पुढची स्टेप काय करणार? बघ लेटेस्ट काय आहे. x is equal to 5/4 and y is equal to Put x is equal to 5/4 and Y is equal to yeah. चला लिहा पटकन. Put x is equal to and y is equal to. What are it mean? किती लोकांचं उत्तर आलं? What is tan of pi by 4? Tan pi by 4? What is value of tan pi by 4? Tan pi by 4 ची व्हॅल्यू न वापरता कसं काय उत्तर?
Tan pi by 4 is 1. Pi by 4 means 45 degree. And tan 45 degree is 1. आलं? बसा खाली. थर्ड तुम्ही होमवर्क म्हणून करायचं आहे. आता थर्ड काय करा, RHS टू LHS केला तरी चालू शकेल. RHS ला काय दिला बघा, न्यूमरेटर मध्ये त्यानं pi by 4 प्लस x दिला, तर त्याच्याऐवजी फक्त x आहे. आणि डिनॉमिनेटर आहे tan pi by 4 मायनस x. सबस्टिट्यूट करा. अजून एक होमवर्क म्हणून करा, हे फॉर्म्युले दोन्ही पाठ करायचे बरं का. हा फॉर्म्युलेशन नोटबुक घातली का? किती लोकांनी घातली फॉर्म्युलेशन नोटबुक? ऑनलाईनला सांगितलं होतं तुम्हाला लेक्चरला. येस, काय सांगितलं? 5% और 10%. बाकीचे लोक त्याच्यामध्ये यायचे एक नोटबुक, त्याच्यामध्ये सगळे फॉर्म्युले आतापर्यंत लिहिलेत का? फॉर्म्युले सगळे फॉर्म्युले त्याच्यामध्ये लिहायचे आहेत. ज्याने लिहिलं नसेल ते लिहून तयार करा. या लोकांच्या नोटबुक बघा, घरी घेऊन जाऊ नका कॉपी करायला, फक्त बघायचं आणि स्वतः तयार करायचं. ओके, इफ वी गो फॉर दिस tan of pi by 4 minus theta, it will become 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. हे बऱ्याच वेळा एक्झाम्पल मध्ये वापरावं लागणार आहे. इकडून इकडून वापरावं लागतं. 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta दिला जातो एक्झाम्पल मध्ये, डायरेक्ट व्हॅल्यू वापरायला लागते. त्यामुळे ते दोन्ही फॉर्म्युले म्हणून मेन्शन करून ठेवायचे. सेकंड कंप्लीट करायचं. आणि नेक्स्ट जो एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये RHS बघितलं तर आता सांगितलं दोन्ही टर्म्स आहेत का बघा. RHS टेक्स्टबुक ज्यांच्याकडे आहे ते बघू शकाल. वर्कआउट दॅट एक्झाम्पल ॲज होमवर्क. ओके, विल गो फॉर फोर्थ वन इज सिमिलर टू द प्रिव्हियस वन. फर्स्ट किंवा सेकंड जो होता मगाशी विचारला होता बघा, त्याच्यासारखाच फोर्थ आहे. जस्ट ट्राय. विल गो फॉर द फिफ्थ वन. फिफ्थ सोपा आहे खरं तर, गेल्या वर्षी त्याला सिमिलर एक्झाम्पल होतं. विल गो फॉर दॅट. क्विकली विल कम्प्लीट दिस. Root 2 into cos of pi by 4 minus a is equal to. चला मी RHS लिहितच नाही. बघा किती लोक सांगू शकतात. खूप सोपं एक्झाम्पल. किती लोकांना cos of x minus y चा फॉर्म्युला आता लक्षात आला? आज सांगितलं तर मगाशी सांगितलं तर काही लोकांच्या लक्षात आलं असेल. cos of x minus y. cos of x minus y. एवढेच टोटल. पाठ करून घेतलं होतं ना, sin a plus b sin a minus b. मग काय झालं? दुसरा उपाय घरी सांगितलं होतं ना काय करायचंय. उपाय सांगितलं होता का दुसरा? चार्ट तयार करायचा. अजून काय करायचं? आरशाच्या शेजारी लावायचं आणि अंघोळ करून आलं की उदबत्ती लावून ठेवायचं बाजूला. तिथे लावून काय वळायचं नाही, तिला लावून ठेवायचं. ते प्रसन्न वाटतं. आणि ते सगळे फॉर्म्युले वाचायचे 2दा 3दा. पाठ करायचे, वाचायचे 2दा 3दा. रोज असं करत गेला तरी तुमचे फॉर्म्युले पाठ होतात. तो चार्ट काढून ठेवा. पुढचे फॉर्म्युले आले तो चार्ट तिथे लावून टाका. अशी जागा करून ठेवा की जिथं तुम्ही मॅक्झिमम वेळा असता सकाळी किंवा घरी गेल्यानंतर तिथं तो चार्ट, फॉर्म्युलेचे चार्ट वेगवेगळे पुस्तक पेजवरती करून ठेवायचा. तो शिकवायचा. पाठ झाले की काढून फाईलमध्ये लावून ठेवायचं. दुसरा चार्ट घ्या. तो एक 8-10 दिवस तुम्ही केला, वाचलात रोज 2 वेळा 3 वेळा 5 वेळा, आपण फॉर्म्युले पाठ करतात. खूप त्यासाठी कष्ट करायची गरज नसते. खूप छोट्या छोट्या टेक्निक्स असतात. चला, किती लोकांचं झालं? नाही अजून? काय झालं? 8व्या काय अडचण नाही पडेल? एक एक्झाम्पल. अडचण काय? लेफ्ट साईडला काय नाही, राईट साईडला साईन आहे. तीच हिंट आहे. गेलंच पाहिजे. 5 + 3 8 आणि 5 - 3 2 दोन्ही पण आहे, ते पण आहे. काय गडबड झाली चेक करा. काय करायचं तेही समजलंय.
Write the formula for cos of pi by 4 minus a. What is the formula for cos of x minus y? Yes. Cos x cos y Cos x cos y plus sin x sin y minus or plus? plus Plus sin x sin y. So here x is pi by 4 and y is a. Let's put the values there. First formula को वापरायचा आहे. x च्या जागी कोण आहे? y च्या जागी कोण आहे? Formula वापरा. And pi by 4 means in degree 45. Pi by 4 radians is 45 degrees. So what is cos of 45 and sin of 45? ते त्यांना माहिती आहे, त्यांना पाड्यात त्यांना पुढचं कळतं. 1 by root 2. 1 by root 2. Both are 1 by root 2. Cos pi by 2 1 by root 2, sin pi by 2 is 1 by root 2. बाहेर root 2 आहे. मल्टिप्लाय केला तर तो कॅन्सल होणार आहे कॉमन घेऊन. You will get the answer. Sixth, cos of x minus y divided by cos of x plus y. मी नाही सोडून देणार हा, कारण सोपं आहे खूप. तुम्ही करून बघा आता. घरी गेल्यानंतर होमवर्क पण करा आणि केलं नसेल ते. cos of x minus y चा फॉर्म्युला आता जसं लिहिलं त्या पद्धतीने लिहा. डिवाइडेड बाय cos of x plus y चा फॉर्म्युला लिहा. अँड सी द RHS केअरफुली. राईट हँड साइडला काय पाहिजे ते बघा. तो तुम्हाला सांगतो. एव्हरी स्टेप गिव्स हिंट टू यू. इथं तुम्हाला ज्यावेळी RHS दिसतं, मुद्दा मी RHS का लिहिलं होता कारण हे खूपच सोपं होतं. RHS दिसतं तेव्हा तुम्हाला हिंट असते. RHS काय आलं इथं? काय होतं? cos a प्लस और मायनस. मग हिंट काय येते इथं? √2 शुड गेट कॅन्सल. हिंटच आहे बघा. RHS आणि RHS मध्ये डिफरन्स बघायला गेला तर तुम्हाला हिंट सापडते. √2 कॅन्सल व्हायला पाहिजे. मग कॅन्सल व्हायला पाहिजे म्हणजे कुठेतरी 1 by √2 यायला पाहिजे. एक्सपांड करा. 1 by √2 येतो. एव्हरी स्टेप गिव्स हिंट टू यू. ओके. नाउ विल गो फॉर 7. 6 लिहून ठेवा. होमवर्क म्हणून तुम्ही कंप्लीट करणार आहात. आणि आज वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे. आता आपण भेटणार 1 वर्षाने. पुढच्या वर्षी आपण भेटणार. पण सगळे लोक काहीतरी संकल्प करतात, ठरवतात की नवीन वर्षात मी या गोष्टी करणार आहे. असं किती लोकांनी संकल्प घेतलं? येस, व्हेरी गुड. आणि एक संकल्प घ्यायचा की घेतला संकल्प मी पूर्ण करणार. हा संकल्प घ्यायचा पाहिजे. मग लोक संकल्प घेतात आणि परत पहिले 8 दिवस करतात छान, पुन्हा विसरायची शक्यता असते. एक संकल्प काय घ्या की रोज फॉर्म्युले पाठ करणार आणि रोज मिनिमम झालेले असतील तरी मिनिमम 3 or 5 एक्झाम्पल्स आय एम गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम माय टेक्स्ट बुक. तेवढा वेळ ठरवा आणि ठरवा 3 किंवा 5 एक्झाम्पल्स. तुम्हाला जेवढे कळतं तेवढं. पण हे ठरवा आणि उद्यापासून ते करायचं. काही लोकांनी आजपासून सुरू केलं तरी काही हरकत नाही. हा, रात्री 12 वाजता. Prove that cos of x plus y into cos of x minus y is equal to cos square y minus sin square x. या दोन्ही एक्झाम्पल्स मध्ये फरक काय बघायच्या आधीच तुम्हाला जे सांगितलं तिथं cos of x minus y डिवाइडेड बाय cos of x plus y रेशियो होता. इथं प्रोडक्ट आहे. फॉर्म्युला तेच आहे. मग cos of a plus b a minus b sin a plus b sin a minus b tan a plus b tan a minus b पाठ पाहिजेतच. त्याला काही पर्याय नाही आहे. चला, किती लोक सोडवू शकतील? स्टार्ट विथ LHS. हा, तर इकडून जास्त हात वर केले. मुलांच्यातून एवढी संख्या मोठी असून हात वरती नाही जास्त.
Right, the formula for cos of x plus y in first bracket into formula for cos of x minus y into in second bracket. हे तरी लिहिणं शक्य आहे सगळ्यांना? लिहिलं सगळ्यांनी? Now see these two brackets carefully. Observe them. त्या दोन्ही ब्रॅकेट्स कडे व्यवस्थित बघा आणि तुम्हाला माहिती असलेला कुठला तरी फॉर्म आहे तिथे. किती लोकांना तो फॉर्म दिसला? त्या ब्रॅकेट्स कडे व्यवस्थित बघा, दोन्ही ब्रॅकेट्स कडे. You can observe, you can see there is a form which you are knowing. Yes. एवढे लोक न्यूटन आहेत. बाकीचे लोक सफरचंद खाणार आहेत वेगळं मारून. हा, अजूनही काही लोकांना दिसायला लागला. Yes, what is that formula? A plus B into A minus B. आहे का बघा? A plus B into A minus B. What is formula for A plus B into A minus B? A square minus B square. चला करा. लिहा मग पटकन. स्टेप आली का सगळ्यांची? इथेपर्यंत आले का सगळे? कोण हात वरती करा. ही स्टेप कोणाकोणाची झाली? एवढेच. बाकीचे लोक ही तरी स्टेप आली का? ही स्टेप किती लोकांची झाली? हात वरती करा. अजून काही लोक इथंच यायचे. हे झालं असेल तर इकडे यायला पाहिजे. काय अवघड नाही याच्यापासून सांगितलं. आता परत RHS कडे बघा. यातला थोडंसं अजून सिम्प्लिफाय करून लिहूया. दिस इज cos square x into cos square y minus sin square x into sin square y. Four terms are there. Sin square x is there, sin square y is there, cos square x is there, cos square y is there at this time. And see the required RHS. It has only two terms. Cos square y and sin square x. Sin square x is there, but we have to remove cos square x. Cos square x नको, तो काढून टाकायला लागेल. काढून कसा टाकणार? डिवाइड करता येईल? नाहीये डिवाइड करता. कारण तुम्ही एकच साइड घेतला. यू आर टेकिंग LHS ओनली. डिवाइड करायला दोन्ही साइड्स लागतात. देन यू कॅन डिवाइड. बरोबर ना? डिवाइडिंग बाय सम टर्म ऑफ बोथ साइड्स आपण नेहमी सांगितलं. इथे एकच साइड आहे, तेव्हा डिवाइड करून हा काढून टाकता येणार नाही. पर्याय काय आहे? cos square x तर नको इथे काढून टाकायचं आहे. पर्याय काय आहे? ट्रिगोनोमेट्री मध्ये पर्याय काय आहे? आयडेंटिटी. अरे तुम्ही ट्रिगोनोमेट्री मध्ये तिथे अजून एक्स्ट्रा पर्याय तुमच्याकडे उपलब्ध आहे जे नंबर सिस्टीम मध्ये नाही आहेत. पर्याय ते ट्रिगोनोमेट्री मध्ये अवेलेबल आहेत. हा काढून टाकायचा असेल तर आयडेंटिटी वापरता येतो. आणि हा चालतो का? तर चालतो कारण sin square x लागणारच आहे आपल्याला. Similarly, cos square y is there, so we can carry with it as it is. Cos square y minus sin square y is required there, so we can continue with this. But we have to remove sin square y. How we can remove? Sin square y as 1 minus cos square y. Use the identity. समजलं हे? आता काय करा? या cos square y या ब्रॅकेटच्या आत मल्टिप्लाय करा. sin square x या ब्रॅकेटच्या आत मल्टिप्लाय करा. You get 4 term and out of 4 2 should get cancelled. होतात का बघा?
Now see the second and fourth term. They get cancelled, minus and plus. Cancel it. And the required terms will give the required RHS. काही लोकांना खूप दया येते की असं का केलं, याला आयडेंटिटी वापरलं, याला नाही आयडेंटिटी वापरली, कॉस्ट करायला त्याला कसं वाटेल, सायन्स वर एक आयडेंटिटी नाही वापरली त्याला कसं वाटेल. आज घरी गेल्यानंतर काय करा, या दोघांच्या ऐवजी उरलेल्या दोघांसाठी आयडेंटिटी वापरा. हेच उत्तर येतं का चेक करा का वेगळं येतं. वेगळं येतं मग अजून काय येणार होतं, कोण सांगेल अजून काय उत्तर येतं. अजून एक येऊ शकतं, हे हा क्वेश्चन एमसीक्यू ला येऊ शकतो बरं का. येस, व्हॉट वॉज द अनदर आन्सर. cos square x minus sin square y. Yes, it is cos square x minus sin square y. This is the another correct RHS for same LHS. कसं इथं पण करता येतं ना. Write cos square y as 1 minus sin square y minus sin square x as 1 minus cos square x. And minus minus will become plus. Minus plus minus 1 plus 1 cancel होईल आणि ऍडजस्ट करून बघा हे इथं जर तुम्ही उरल्या दोन टर्म्सना आयडेंटिटी वापरली त्यांच्या ऐवजी वेगळे आणि चारी ठिकाणी आयडेंटिटी वापरली तर काय, हे करून बघा. कारण हे जो करून बघतो त्याला एमसीक्यू मधला कुठलाही प्रश्न आला तर कसं सोडवायचं ही ट्रिक कळते. ही मेथड आहे एमसीक्यूची स्टडी कशी करायची, एमसीक्यू सॉल्व्ह करण्यासाठी कसं करायचं. टेक्स्ट बुक मध्ये काय होतं, आरएचएस समोर दिलेला असतो, प्रूव्ह दॅट शो दॅट सांगितलं असतं, त्यामुळे आपल्याला कळतं नेमकं काय करायला पाहिजे. एमसीक्यू ला आरएचएस दिलेला नसतो आणि दिले असते तर 4 आरएचएस असतात, 4 पैकी 1 करेक्ट असतो, 3 रॉंग. मग तिथे तुम्हाला हे प्रयोग करता यायला पाहिजे आधीपासून. झालं का पाटील, आपण सुटलं का नाही अजून, सुटलं का. It is tan 5a minus tan 3a is divided by tan 5a plus tan 3a is equal to sin of 2a divided by sin of a. Yes. Are you getting any hint there? काही लोक म्हणतात यांना सुद्धा काही हिंट दिसले पण असतो, आम्हाला काही दिसत नाही. म्हणजे काही लोक शाणे लगेच हातावरती काढतात. म्हणून तुकाराम महाराजांनी सांगितलं की निंदकाचे घर असावे शेजारी. असं सांगितलंय की तुम्ही निंदक व्हा आणि शेजाऱ्याचा निंदा करा. निंदकाचं घर शेजारी असते, तुम्ही होऊ नका निंदक. येस, हिंट सापडली का, किती लोकांना हिंट दिसली, कुठली हिंट दिसली. लेफ्ट हँड साईडला टॅन आहे, टॅन आहे, टॅन आहे, टॅन आहे, इकडे साईन आहे, साईन आहे, असे कसे हिंट दिसले. काही लोकांना असे चेहऱ्यावर त्यांच्या बघितले की कुठे हिंट आहे. काही लोकांना हिंट दिसली त्यांच्या हातावरती होते. येस, व्हॉट इज द हिंट. किती लोकांना सापडली हिंट, दोघींनाच सापडली, तिघींना, चौघी. ओके, हा हिंट पाहिजे मला, फॉर्म्युला कुठला वापरायचा नाही सांगायचा, हिंट पाहिजे. येस, फर्स्ट पेज. tan a minus b चा फॉर्म्युला आहे नाही, काहीतरी चेंज करायला आहे. सी व्हॉट इज हिंट देयर. 5a minus 3a is 2a and 5a plus 3a is 8a. तो tan minus tan किंवा tan plus tan साइड कसा करायला. लेफ्ट साइडला सगळे tan मध्ये आहेत, राइट साइडला साइन मध्ये. हिंट काय आहे, एक तर दोन्ही इन्व्हर्सचा सम किंवा डिफरन्स व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे. 5a plus 3a 8a आहे, 5a minus 3a 2a आहे.
हे तर रिलेशन झालं. आणि लेफ्ट साइडला सगळे टॅन मध्ये आहेत, राईट साइडला साइन आहे आणि आणायचं कुठल्या फॉर्म्युलाने सम किंवा डिफरन्स. तर साइनचा सम किंवा डिफरन्स मध्ये कॉस येतो का नाही येत? साइनचा सम किंवा डिफरन्स a प्लस b किंवा a मायनस b चा फॉर्म्युला घेतला तर कॉस येतो का नाही येत? येतो. कॉसचा a प्लस b a मायनस b चा फॉर्म्युला घेतला तर कॉस येतो का नाही येत? येतो. म्हणजे कॉस येतो. झालं ना. आता काय अवघड आहे? हीच हिंट आहे. हिंट काय आहे? राईट टॅन ऑन LHS as sin upon cos. कारण कॉस पण चालतो, फक्त साइन पुरेसा नाही. कुठे सम आणि डिफरन्स. सम आणि डिफरन्सचा फॉर्म्युला जोपर्यंत तुम्ही वापरणार नाही, मग अशी तर लिहिलं फॉर्म्युला जोपर्यंत वापरणार नाही तोपर्यंत RHS कडे जाणार नाही. कारण एका ठिकाणी 5a plus 3a डिनॉमिनेटर मध्ये व्हायला पाहिजे, न्यूमरेटर मध्ये 5a minus 3a व्हायला पाहिजे, तरच 2a आणि 8a होणार आहे. म्हणजे हा काय असणार आहे बघा. इट शुड बी साइन ऑफ 5a minus 3a and it should be sin of 5a plus 3a, which is equal to, what is that? Sin 5a into cos 3a minus cos 5a into sin 3a is divided by sin 5a into cos 3a plus cos 5a into sin 3a is equal to what? मी तुम्हाला एका बाजूने सांगितलं आणि दुसऱ्या बाजूने मी सोडवून दाखवायला लागलो आहे. अजून काही लोक कन्फ्यूज व्हायला लागले. द कन्फ्युजन इज ऑलवेज गुड. आणि जेव्हा लोक कन्फ्यूज होतात तेव्हा काहीतरी शोधायला सुरू करतात. I have started from RHS and I am trying to prove the LHS. काय स्टेप घ्यायला लागेल? Divide numerator and denominator by cos of 5a into cos of 3a. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला cos 5a into cos 3a नी डिवाइड करा. काय होतं बघा. sin of 5a cos 3a minus cos 5a into sin 3a is divided by cos 5a into cos 3a. This is the numerator and denominator. Sin 5a cos 3a plus cos 5a into sin 3a is divided by cos 5a cos 3a. And now divide separately. Numerator with separate divide करा. Cos 3a will get cancelled. Sin 5a upon cos 5a. This is the first one. Minus divide here. Cos 5a will get cancelled. Sin 3 upon cos 3a. Next. Tan 5a plus आधी एक कळत नव्हतं, आता दुसरं गोंधळ करून ठेवलं. आम्ही जरा LHS कडून विचार करत होतो. तर LHS कडून काय विचार करायचं, तर साधी गोष्ट सांगतो. शीर्षासन केलं की हे येतं. इथं एकच स्टेप करा. कुठली? साइन अपॉन कॉस लिहा आणि न्यूमरेटर मध्ये क्रॉस मल्टिप्लाय तिरकस गुणाकार केला ही करतो. हे दोघे कॅन्सल करा. डिनॉमिनेटर हा मिळतो आणि याचा फॉर्म्युला आपल्याला हे मिळतो. इकडून गेला तर LHS to LHS आणि तिथून आला तर LHS to RHS. इथं स्टेप आहे बरं का, एक मी लिहिलेलं नाही आहे. कुठली स्टेप? राइट LHS as हा कसा लिहिणार? sin 5a upon cos 5a minus sin 3 upon cos 3a. sin 5a upon cos 5a plus sin 3 upon cos 3a. आणि मग क्रॉस मल्टिप्लाय लिहा पटकन ती स्टेप.
गो फॉर LHS. पहिल्यांदा LHS नंतर LHS लिहायचा. प्रूफ लिहिताना हे लक्षात ठेवा, काही लोक डायरेक्ट स्टेप करतात. डायरेक्ट स्टेप करायचे नाही. यू हॅव टू स्टार्ट विथ दिस. कन्सिडर LHS. सुरुवात इथंच करायची आहे. This tan of 5a minus tan of 3a is divided by tan of 5a plus tan of 3a. And go for the one more step. Write tan as sin upon cos. Numerator मध्ये separate bracket घ्या, denominator मध्ये separate bracket घ्या, and then go for the cross multiplication. You get this step. Now avoid this statement. You can cancel the denominator of numerator and denominator. You will get this step, and from this you are getting this, which is the RHS. हे असं का करून मी दाखवलं? मी किती हुशार आहे का? असं होतं ना? नाही ना? मग कशासाठी दाखवलं हे? तुम्ही प्रयत्न करून बघितला तर LHS to RHS, RHS to HS दोन्ही शक्य आहेत. प्रयोग करून बघा. सुरुवातीला थोडंसं अवघड जाईल, पण एकदा तुम्हाला ते जमायला लागलं, जसं सायकल चालवायला पहिल्यांदा शिकला तेव्हा अवघड जात होतं, गाडी चालवायला पहिल्यांदा शिकला तेव्हा अवघड जात होतं, पोहायला पहिल्यांदा पाण्यात उडी मारली आणि ऑलिम्पिकला गेला, असं काही झालेलं नाही. अवघड गेलं होतं, नाकातोंडात पाणी गेलं होतं, असं इथं पण होऊ शकतं. आणि एकदा प्रॅक्टिस तशी भरपूर केली तर सोपं आहे. हे लक्षात ठेवायचं. प्रॅक्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मॅथमॅटिक्स. भरपूर प्रॅक्टिस करा एक्झाम्पलची. कुठलं प्रॅक्टिस करायचं तर साधी सोपी गोष्ट सांगतो की जे एक्झाम्पल्स आपण इथं वर्गात सोडवले, घरी गेल्यानंतर न बघता हे सोडवायचा प्रयत्न करा. पहिली प्रॅक्टिस यांची करा. हे जरी जमलं तर मग पुढच्या टप्प्याकडे जा. चला कंप्लीट करा.